परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार की आरंभता तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्नियां भी संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असी इस चैनल ते जो सतगुरु जी श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे हर रोज़ अखरी अर्थ अपलोड करते हाँ जी। आओ अज सतगुरु जियां ने की रहमत कीती है, की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। सोरठ महला पहला। अज दा मुखवाक सिख कौम दे पहले सतगुरु मोढी सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है, जो कि राग सोरठ विच है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 636 अंग ते ये शब्द सुभाएमान है। जिनी सतगुर सेविया प्यारे तिन के साथ तरे। साथ तो भाव है संगी साथी। महाराज कहते जिनी सतगुरु सेविया प्यारे, जिन्हां बंदियां ने सतगुरु दा पल्ला फड़िया है, जिन्हां ने सतगुरु दी सेवा कीती है, जिन्हां ने वाहिगुरु जी नूं हर समय याद रखिया है, तिनके साथ तरे। हे सजणों, उन्हां दे संगी साथी भी पार लंघ जांदे हन। उन्हां दी संगत करके इंसान ये भव रूपी संसार सागर तो पार हो सकता है, तर सकता है। तिना ठाक ना पाइए प्यारे अमृत रसन हरे। ठाक तो भाव है रोक, रसन तो भाव है जीव नाल। सतगुरु जी कह रहे हैं तिना ठाक ना पाई है प्यारे अमृत रसन हरे। जिन्हां दी जीव परमात्मा दा नाम अमृत चखदी है, उन्हां दे जीवन सफर विच विकार आदਿਕਾਂ दी रुकावट नहीं पैंदी। तिना ठाक ना पाईए प्यारे। ठाक तो भाव है रुकावट। उन्हां दे जीवन विच कोई रुकावट नहीं पैंदी, कोई माया उन्हां नूं छल नहीं सकदी, माया उन्हां नूं भरमा नहीं सकदी। किन्हां नूं अमृत रसन हरे, ਜਿਹੜੇ हर टाइम अपनी रसना दे नाल परमात्मा दा नाम चखदे हन, वाहिगुरु जी नूं याद करदे हन। डूबे भारे भै बिना प्यारे तारे नदर करे। भारे तो भाव है पापां दे भार नाल लदे होए। महाराज कहते डूबे भारे भै बिना प्यारे तारे नदर करे। हे सज्जन, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ परमात्मा दे डर अदब तो सखणे रहंदे हन, भै तो भाव है डर तो सखणे रहंदे है, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ परमात्मा ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ परमात्मा ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਨ ਬੋਹਤ ਭੈ ਡੂਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹਾ ਰਹਾਓ। ਬੋਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਕੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੋਹਤ ਭੈ ਡੂਬੀਐ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੋ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਕੰਡਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਲਾਹਣ ਜੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹਣ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹਣ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਲਗਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ,
ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਬਿਲੋਏ। ਰਸ ਲੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਵਿਲੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਬਿਲੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹ ਜਗਤ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਵਾਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੈ ਸਾਚਾ ਤਾਣ। ਤਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਲ, ਤਾਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਬਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਊਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ। ਊਦੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁੱਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿਰ ਭਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰ।
ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਜਾਦੋ ਜਾਏ। ਜਾਦੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਜਾਂਦੋ ਜਾਏ। ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਵ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੈ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਹੋਮੈ ਦੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਹੋਮੈ ਦੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਮੈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਵੈਤ ਹੈ। ਦੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਵੈਤ, ਤੇਰ ਮੇਰ। ਹੁਕਮੈ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ। ਅਵਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਗਣਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਭਵਾਈਐ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਸੰਘਾਪੈ ਸਾਹਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਐ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਸੰਤੋਖੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਵਾਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ। ਲਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ, ਲੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਲਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਭਾਵ ਲਿਖਦੇ ਚਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਐ, ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਉਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦੇ ਐ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।